సార్ సార్ మీట్ కలిసి కదా ఓకే. Honorable Minister for Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Sri Narendra Manohar Garu, Inadi. సభా ప్రాంగణంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా లేచి నిల్చోవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాము. Our parade commander GM Gandhi Garu is marching towards the citizen dais to invite our honorable chief guest, our honorable minister sir, Sri Narendra Manohar Garu, to review the parade. Parade పరిశీలించేందుకు ఆహ్వానించేందుకు మన parade commander గారు citizen dais వద్దకు వస్తున్నారు. स्वतंत्र दिवस पर या एनसीसी स्काउट्स एंड गाइड्स आपका मेंशन के लिए मात्र है। All the civilians are requested to be seated to their elevated seats. Parade को सेकंड इन कमांडर का M Raja इंस्पेक्टर आर्मड रिजर्व वाరు బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నారు. He got 5 commendations and GSC 10+. Our AR contingent first commander MLR Prasad RSI, he got cash award 60, GSC 65, appreciations 5. P Yeshiraju RSI 4 cash awards 3 GSC. AR contingent second in commander CH Erikondalu ARSI 14 GSC 16 cash rewards and Pushparao ARSI 24 GSC 20 cash rewards. NCC senior division contingent is also taking. Our honorable minister sir is reviewing the armed reserve contingent. NCC junior division contingent is also taking part in our 78th Independence Day parade, which is being led by SK Shabat from Municipal Boys High School. He is completed CTC camp and he is also selected for Maharashtra camp and is a gold medalist in fighting. And second commander B. Ravikumar from Secretariat Central Bharatpura is also having CTC camp completed and is also selected for Maharashtra camp and is a gold medalist in fighting. After completing the armed reserve contingent, the regiment is moving towards the ground stand. Our Independence Day parade, which is being led by S. Amruta, State Parade, selected for State Parade, the Rio Sultan Camp at the Archie Puruskar, second commander S.K. Kaushan, and he is also selected for State Parade, Rio Sultan Camp, Archie Puruskar. Around the Minister Service reviewing guides continue. వారు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం సభా వేదిక దిశగా వస్తోంది. వారి యొక్క అభివాదానికి తమ యొక్క
చక్కటి చిరునవ్వుతో ప్రత్యపవాదం చెబుతూ ఈనాటి కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథులు వారు సభా వేదిక దిశగా వస్తున్నారు. After reviewing all the contingents and greeting all the people and all the citizens who are attending this particular program, our honorable minister sir, along with SP sir, along with collector sir, parade commander, has arrived. నాయకత్వం వహించిన శ్రీ కన్నేగంటి హనుమంతరావు గారు ఈ పల్నాడు జిల్లా వాసులు కావడం, ఆనాటి పల్నాడు సత్యాగ్రహంలో ఎందరో విప్లవ నాయకులకు, స్వాతంత్ర సమరయోధులకు స్ఫూర్తిదాయకం కావడం మనకెంతో గర్వకారణం. జిల్లాలో వివిధ సంక్షేమ మరియు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి తగు సూచనలు, సలహాలు అందిస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ కొండల పవన్ కళ్యాణ్ గారికి జిల్లా ప్రజానీకం తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. జిల్లాలో జరుగుతున్న సంక్షేమం మరియు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను మీకు తెలియజేయడం మా కర్తవ్యం. వ్యవసాయ శాఖ గురించి ముందుగా మాట్లాడతాం. ఈ ఖరీఫ్ సీజన్కు 421 రైతు సేవా కేంద్రాలు ద్వారా ఇప్పటి వరకు రాయితీపై 2,78,00,000 విలువ కలిగిన పచ్చి రొట్ట, కంది మరియు వరి విత్తనములను సరఫరా చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ శాఖ ద్వారా ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి జిల్లాలో 4,94,00,000 మార్కెట్ ఫీజులు వసూలు చేయడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం జూలై మాసం నాటికి 4,677 మంది రైతులకు 22,12,00,000 విలువైన మిర్చిని ఈనాం ద్వారా అమ్ముకునే మంచి ధరను పొందారు. జిల్లాలోని చిలుకూరుపేటలో రైతు బజార్ ఉండగా మిగిలిన 6 పట్టణాల్లో కూడా ఈ సంవత్సరం నూతనంగా రైతు బజార్ను ఏర్పాటు చేయడానికి మా యంత్రాంగం సిద్ధపడుతోంది. ఉద్యాన శాఖ గురించి ఉద్యాన పంటల అభివృద్ధి కొరకు ఉద్యాన సమగ్ర అభివృద్ధి మిషన్ పథకం ద్వారా 5,41,00,000 రూపాయలను రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన పథకం ద్వారా 61,00,000 రూపాయలను మరియు ఆయిల్ పామ్ విస్తరణ పథకం ద్వారా 68,00,000 రూపాయలను వెరసి మొత్తం 6,70,00,000 రూపాయలను ఉద్యాన రైతులకు రాయితీ ఇచ్చుటకు ప్రభుత్వం కేటాయించింది. కూరగాయలు మరియు మిరప సాగులో ఆధునిక పద్ధతులను అభివృద్ధి చేయుటకు నకరికల్లు మండలం గుండ్లపల్లి వద్ద 7,06,00,000 రూపాయలతోటి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ సూక్ష్మ నీటి సాగు పథకం జిల్లాలో 7,500 హెక్టార్లు బిందు మరియు తుంపర్ల సేద్యం అమలుకు ప్రణాళిక రూపొందించడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు 3,794 హెక్టార్లకు 3,842 మంది ఆన్లైన్లో పేర్లు నమోదు చేసుకుని ఉన్నారు. వారికి మార్గదర్శకాలు సూచించడం ద్వారా ప్రాధాన్యత క్రమంలో పరికరాలు అమర్చడం జరుగుతుంది. పశుసంవర్ధక శాఖ జిల్లాలో పాడి రైతులకు 34,00,000 రూపాయల సబ్సిడీ విలువ గల 49 మెట్రిక్ టన్నులు పశుగ్రాస విత్తనాలను సరఫరా చేశారు. మరియు అదనంగా మరో 49 మెట్రిక్ టన్నులు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. గోకులం పథకం కింద జిల్లాకు 700 షెడ్లను 70% సబ్సిడీతో మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఎన్ఎల్ఎం పథకం కింద జిల్లాలో 50% సబ్సిడీ మీద ఒక్కొక్కటి ₹1,00,00,000 విలువ గల 14 గొర్రెల పెంపక కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశాం. మత్స్యశాఖ జిల్లాలోని 45 మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంకులను సంబంధిత మత్స్యకార సంఘాలకు కనిష్ట ధరలపై లీజులు ఇచ్చుట మరియు మత్స్యకారులకు ఆన్లైన్ పద్ధతి ద్వారా నిర్దేశించిన 1,500 లైసెన్సులు జారీ చేయడమైంది. నాగార్జున సాగర్లోని మత్స్య క్షేత్రం ద్వారా 20,03 అంగుళాలు చేప పిల్లలను ఉత్పత్తి చేసి జలాశయాల్లో విడుదల చేయడమైంది. పట్టు పరిశ్రమ శాఖ జిల్లా